نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. صدق اللہ العظیم. اس نے برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ ابراہیم کا درس جاری ہے. آیت نمبر 9 تک کا درس ہو چکا ہے. میں نے سورہ کہف کی آیت نمبر 12 تلاوت کی ہے، اور وعدہ کے مطابق آج کا یہ درس افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق اور تصدیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عظیم و عزیز میں یہ ایک ہم سب کی جانب سے حقیقت کا ایک نذرانہ ہے. کیلنڈر کے حساب سے 22 جمادی الاخر ہے، 30 کا مہینہ ہوا تھا. اسی لیے جمعہ میں نے بیسکلی اور بنیادی ساری باتیں کہہ دی ہیں، لیکن 2 3 4 آیتیں ایسی ہیں جو اور بھی ہمارے عقیدہ کو پختہ کرتی ہے. ایک امام گزرے ہیں حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی، جو تقریباً 800 برس پہلے کے سن 6ویں ہجری کے 604 میں غالباً ان کا وصال ہے، 5ویں 6ویں کے ہجری کے ہے. مطلب یہ بتانے سے میں وہ خوش عقیدہ کا نظریہ دینا چاہتا ہوں. یہ کوئی آج کی پیداوار نہیں ہے جو نظریہ پیش کیا جا رہا ہے حضرت ابوبکر کے حوالے سے. ان کی تفسیر فخر الرازی بہت ہی مشہور اور متداول کہتے ہیں، جن کو سب نے ہاتھوں ہاتھ لیا. سارے مکاتب فکر میں معتبر، یہاں تک کہ ان کی تفسیر کو ام التفاسیر کا بھی لقب حاصل ہے. ام التفاسیر کا مطلب ہوتا ہے تمام تفسیروں میں اصل، مگر ان کے بعد کی تمام تفسیروں میں، اوپر والی نہیں. یہ بھی دھیان میں رکھیں، ان کے بعد کے جتنے مفسرین تفسیر کریں گے ان کا وہ بیس ہے، ان کی وہ اصل ہے. ہاں، بمانا اصل ہوتا ہے، بمانا خالی ماں ہی نہیں ہوتا، اصل بھی ہوتا ہے. آپ نے کسی منتری کا جملہ سنا ہوگا، ام القرآن ام الکتاب. ہمارے کو سمجھا رہے ہیں، کمال ہے. نہیں، عربی ہماری زبان، عربی ہمارے رسول، عربی ہمارا اسلام، اور سمجھا رہے ہیں کون؟ جو غیر عربی ہے. بے وقوفی ہے یہ. مانے ہوتا ہے ماں بھی، اور مانے ہوتا ہے اصل، بنیاد، جڑ. جیسے ام الکتاب تمام کتابوں کی جڑ، کتاب کی ماں نہیں ہوتی. ام القرآن گاؤں کی ماں نہیں ہوتی، گاؤں کی اصل. جیسے عرب کو مکہ کو کہا گیا ہے، تمام جتنے بھی شہر اور گھر اور جتنے بھی جگہ مکان ہیں سب کی وہ اصل ہے، وہیں سے فیض ملتا ہے سب کو. کاما پوائنٹ آف ورلڈ اسی لیے اس کو کہا گیا. خیر، تو ام التفاسیر حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی کی تفسیر کو یہ شرف حاصل ہے. ایک دم اطمینان سے بیٹھ کر سنیے، کیونکہ سب سے اچھے اور سب سے فضیلت والے انسان کا جب ذکر ہو تو ہم کم سے کم
कुछ तो फजीलत है, हम भी तो इंसान है ना, है नहीं? अफजलुल बशर का जिक्र हो और हमें कुछ न मिले, तो मैं तो कहता हूँ हमारी इंसानियत पर रिमार्क है। इसलिए अफजलुल बशर बादल अंबिया की तहकीक व तस्दीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इमाम राजी सूरह कहफ, एक एक आयत को नोट करना। असल आप लोग मतलब इंटेलिजेंट बनने 30 दिन 40 दिन के लिए चले जाते हैं और हमारे से मुनाजरा करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ चिट्ठी लेके आते हैं, हदीस नंबर क्या जी, एकदम बिल्कुल कबाड़ा कर दिए। हालांकि कोई रियलिटी नहीं होती। अगर कहो ना ये हदीस नंबर, ये सब नंबर बोलना बिदअत है, क्योंकि न कुरान में है, न हदीस में है, न सहाबा ने कहा, किसी ने भी नहीं कहा। हमें करे तो बिदअत, अब वो सब जो इजाद करे तो बिदअत नहीं है, क्या कर सकते। इसीलिए आप लोग, हम लोग भी जरा, अभी जैसे कैलेंडर खरीदे होंगे आप, तो उसमें जो लास्ट पेज वाला जो है ना, वो 144 आयतें हैं, उसमें 143 आयतें हैं, और पूरा अकायदे अहले सुन्नत को मैंने अशार में पिरो दिया। जितने भी अहले सुन्नत के अकायद हैं, वो सारे बुनियादी अकायद को मैंने कुरान से सीख, इधर उधर नहीं, कुरान की आयतों से पेश कर दिया है। अकीदा इल्म गैब मुस्तफा का कि खुदा कर दिया फजलो करम से आपको बेशक अता। 129 आयत सूरह नंबर 3 की दे रही है खुद गवाही। 113 निसा, इस तरह से पूरे अशार है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इसका भी पस मंजर बहुत खूबसूरत है। सुन्नी सेंटर मुगलपुरा में जब था तो किसी अहले हदीस की तरफ से अशआर ही में सवाल आए थे। हाँ, ये सारे इनकारी थे, मैंने अशआर ही में उसका जवाब दिया है। सवाल यही आए थे, वो भी है मेरे पास पम्फलेट, जो सवाल आए थे उनका अशआर ही में मैंने जवाब दिया था। कहने वो सब याद रखिए, हर बात हर वक्त तो नहीं ना अवेलेबल होंगे उलमा, अपने पास भी तो होना चाहिए। आज देखिए ये कितनी खूबसूरत बात है। और असल हमारे जो अकीदे का बेस है असलाफ है। आज लोग जो भी बक रहे हैं, चाहे मैं भी हूं, अगर असलाफ के नजरिया को पेश नहीं कर रहा हूं तो मेरी बात भी मत मानिए। मैं कौन होता हूं कोई नई बात बताने वाला? मैं कौन होता हूं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब आखिरी कलाम उतर गया तो अब कौन सा कलाम पेश होगा? अब कोई कलाम पेश नहीं होगा, अब सिर्फ कुरान पेश होगा, सिर्फ जाते रिसालत और बातें रिसालत पेश होगी, बस। सही है? वरना अगर नई बात का उन्वान होता तो फिर नबूवत का सिलसिला रखता अल्लाह ताला, नहीं कैप्चर, मतलब चैप्टर क्लोज कर दिया अल्लाह ताला। अब सुनिए, 800 साल पुरानी बात में करना, और जिनको सबों ने माना, और आज सारी दुनिया की अरबी उर्दू हर यूनिवर्सिटी में ये किताब मौजूद है, इतनी जिल्दें हैं अरबी में सिर्फ। और उसका तर्जमा मैंने जो किया था, आपको अच्छे से याद है, 2014 में सबसे पहले फरीद साहब की हिदायत पर एक किताब आई थी मेरी, किताबुल वलायत, वलायत तो करामत के शरई फैसले। उसमें मैंने लिखा था तफसीर कबीर के हवाले से। वो तफसीर को तफसीर कबीर भी कहते हैं, तफसीर कबीर, फखरुद्दीन राजी की तफसीर को तफसीर कबीर भी कहते हैं, उम्मुत तफासिर भी कहते हैं। ये सब, ये और बात है कि कुछ एडिटिंग भी हो रही है आजकल, क्योंकि हमारे पास प्रेस कहाँ है, प्रेस तो आज सब सऊदी वगैरह बड़ी बड़ी एडिटिंग भी हो रही है। लेकिन जो असली नुस्खा है उससे कह रहा हूं, सूरह कहफ आयत नंबर 12, ठीक है, आयत नंबर 12, पारा नंबर 15, सूरह बनी इसराइल का सेकंड सूरह, सूरह कहफ। यूं तो ऐसे जब सूरह कहफ बोलते हैं ना तो वलियों ही का तस्वुर आता है। सूरह कहफ बोले तो वलियों ही का, असहाबे कहफ नबी नहीं है, वो नबी के वली है, नबी के वली है। खैर, इसमें एक आयत है, आयत नंबर 12, उस एक आयत की तफसीर में 40 पेज इतने लंबे लंबे अरबी में इमाम राजी ने लिखा है। और हर बात को या तो हदीस से, या तो अक़वाल सहाबा, या आइम्मा मुज्तहिदीन के अक़वाल से मुबरहन किया है। सबसे मेन बात उसमें क्या है, इस आयत के तहत फरमाते हैं कि ये आयत दलील है वलियों की करामत पर। ये बात अरबी में उन्होंने कहा, ये आयत दलील है वलियों की करामत पर। हो गई, ये काफी थी। लेकिन ये आगे कहते हैं
हम चाहते हैं कि वलियों की करामत को पूरे एतमाद और यकीन के साथ पेश करें। चुनांचे हम पेश करते हैं तो सबसे पहले जो वली है, ये क्या बात देखें आप, क्या किस तरह से पेश करें। हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वली हैं वो खुलफाए राशिदीन हैं, और उनमें भी जो सबसे पहले हैं वो अबू बकर सिद्दीक है। एक तो खूबसूरत अकीदा दिया अफजलुल बशर का, एक खूबसूरत अकीदा, लेकिन जो रिवायत पेश किए हैं वो ईमान ताजा हो जाता, कसम हो जाती। बल्कि कहां चला गया था ये जुमा में, मैं यही सोच रहा हूं कहां चला गया था बोलना, मगर खैर हम सबकी किस्मत में थी ये बात। वो पेश करते हैं कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की इतनी आला करामत है कि इस पर मोहरे नबूवत भी है, और जब मोहरे नबूवत है तो मोहरे तौहीद भी है। वो कैसे है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के जब विसाल का वक्त करीब आया, विसाल समझ रहे हैं, हाँ वो बड़े हैं इसलिए ऐसा जुमला बोला, विसाल का वक्त करीब आया तो आपने बुला करके अकरबा को वसीयत किया, सुनो जब मेरा इंतकाल हो जाए, ये मैं अब इमाम राजी बोल रहा हूं, ठीक है, हाँ फखरुद्दीन राजी, जब इंतकाल हो जाए तो तजहीज और तकफीन जब कर लो, पूरा तैयार हो जाए तो जनाजा को उठा करके दरे रसूल पहले ले जाना, रोज़ाए रसूल तजहीज और तकफीन तैयार करने के बाद मेरा जनाजा कहाँ ले जाना, रोज़ाए रसूल के पास। और उसके बाद सुनो क्या देखिए वसीयत, उसके बाद सुनो जाकर सबसे पहले सलाम अर्ज करना, और सलाम अर्ज करने के बाद कहना कि हाजा अबू बकरिन, हाजा अबू बकरिन, ये अबू बकर की लाश भी नहीं है, हाजा अबू बकरिन, ये कहना ये अबू बकर है, हाँ ये अबू बकर हैं, या रसूल अल्लाह अबू बकर हैं, चाहते हैं आपके साथ दफन होना, आप अगर इजाजत दें तो दफन, नहीं तो फरमाते हैं मकाबिरुल मुस्लिमीन में मुझे डाल देना। ये वसीयत है, यानी जन्नतुल बकी में डाल देना, इतना है। जुमले भी ये मुकम्मल नहीं हुए थे, इमाम राजी कहते हैं सलाम का जवाब आया वालेकुम सलाम, और उसके बाद जो अरबी का जुमला है अदखिलुल हबीबा इलल हबीबी फइन्नल हबीबा इलल हबीबी मुश्ताक़ुन, अरे देर कर रहे हो, हबीब को हबीब से मिलाओ, हबीब को हबीब से मिलाओ, क्योंकि हबीब तो शौक रखता है हबीब से मिलने का, ये नबी का जुमला है। अब हाँ तू जिंदा है वल्लाह का भी अकीदा, नबी के सत्ते में यार गार भी जिंदा है, क्या मतलब ये बरेली निजामी अकीदा है, बताइए। इमाम फखरुद्दीन राजी बरेली थे, ये निजामिया के थे, यही असल बताना चाह रहा हूं कि अल्लाह पाक ने पारा नंबर 5 में भी फरमाया अल्लाह चाहता ही है कि तुम अपनी जिंदगी असलाफ के तरीके पर गुजारो, मिन क़ब्लिकुम, असलाफ के तरीके पर गुजारो। अल्लाह चाहता है ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। आज सोशल मीडिया है, कोई काम हो या ना हो बस कोई सोचा हो देखता ही नहीं कि सामने वाला कौन है, कैसा है, किस तरह से है, कुछ भी उत्पन्न हरकतें बस। और हद तो ये हो गई कि मतलब अब निडरता की हद ये है कि न तो स्टेटस देखते हैं कि कौन सा आलिम बोल रहा है, फर्ज कीजिए कोई अगर शाफी आलिम अपने मसलक का को प्रमोट कर रहा है, तो हनफी आलिम अगर शाफी का इल्म नहीं रखता हो तो उनका दिमाग कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा। अब कंफ्यूज होने के बजाय सीखने के बजाय अब उस पर रिमार्क करना शुरू कर देते हैं। ये है प्रोपगंडा के तहत जो है बुजुर्गों पर उंगलियां उठ रही, बहुत बड़ी कयामत की ये निशानी है। असलाफ पर उंगली उठाना नबी ने फरमाया है, लोग असलाफ पर सलफ़े सालिहीन पर उंगलियां उठाएंगे, ये कयामत की निशानी। इसलिए याद रखना, खास तौर से वो मौलवी जो नए नए फारिग होते हैं वो ध्यान में रखें कि आप फारिग होते हो पूरी बुखारी पढ़कर नहीं,
100 पेज या 200 पेज पढ़कर, समझ रहे हैं ना, सियाह सित्ता तो पूरा दाखिल ही नहीं है निसाब में। इसी तरह इमाम राजी की इतनी मोटी मोटी किताब है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, ये उम्मन नौखेज जो मौलवी होते हैं ना, उनका हम लोग यूं जबान में बोलिए कि नया खून, मगर नया खून कैसा जी? जो खून अखलाक के मोहब्बत में ना हो वो नया खून क्यों बोले? इसलिए इस बात को ध्यान में रखें, किसी भी क्लिप पर, चाहे वो आर्टिकल हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक यानी वीडियो की शक्ल में हो, जब तक आप वेरीफाई न कर लें, आप निगेटिविटी तो सोच ही नहीं सकते। और अगर निगेटिव है भी तो अपने बड़ों से जब तक वेरीफाई ना हो जाए तो आप उस पर कुछ नहीं करना, ये ध्यान में रखें। और इधर उधर क्यों जाते हैं आप सब? जब आपको भरोसा है, आपके पास उलमाए हक मौजूद है, तो आप डायरेक्ट आकर किसको खाली फोन करेंगे इधर उधर अननोन नंबर से? अरे नॉन नंबर मौजूद है भाई, आप कीजिए ना। खैर, तो आयत नंबर 12 के तहत सबसे पहली जो अजीम करामत पेश की है, जिसमें हयातुल नबी का भी अकीदा है और हयात अब्दुल बशर बाबुल अंबिया का भी अकीदा है, और सबसे बड़ा अकीदा यह है हबीब को हबीब से मिलाओ। आप समझ रहे हैं, हबीब का जुमला है अरबी में, हबीब उसको कहते हैं, नहीं, हबीब उसको कहते हैं, जरा एकदम पूरी तवज्जो दीजिए। आप अपना अरीजा पेश करें और अल्लाह कबूल कर ले, उसे महबूब कहते हैं। और अल्लाह जब आपके अरीजा से पहले ही आपकी तमन्ना पूरी कर दे, उसे हबीब कहते हैं। यही फर्क है। जैसे हजरत मूसा कलीम है, इनको बोलना पड़ेगा, टूर पे आना पड़ेगा, मगर मेरे हबीब नहीं, आप गुजरे आयशा में जाओ, मैं भेजूंगा दुबई को, आप खदीजा के उमरे में जाओ, मैं भेजूंगा। देखा आपने? और नबी फरमा रहे हैं, ये मेरा हबीब है। मनशे रिसालत को समझिए कि अबू बकर कुछ भी बोले, ये बोली छोड़ो, मैं जानता हूं, मैं उनको समझता हूं। मनशे रिसालत का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। अब एक बात, और दूसरी एक आयत और देखिए, फिर उसके बाद जो आप लाए हैं, अब अंदर में सोचना नहीं, अब क्या बोलना, सब तो बोल ही दिया, लेकिन बोल, मैं चाहता हूं कि बोलने वाले बने आप। सूरतुल नूर, कुरान पाक ही पहले सुनिए, सूरतुल नूर आयत नंबर 22। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जो तोहमत लगी थी, उसको अरबी में इफ्क बोलते, अलीफ पाक काफ, ठीक है। तमाम बीवियों में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्महातुल मोमिनीन में हजरत आयशा को यह शरफ हासिल है कि आपकी पाकी का ऐलान अल्लाह ताला ने आयत नंबर 11 से लेकर आयत नंबर 26 तक में किया है। अब कौन कर लीजिए कितनी आयत होगी, आप समझ रहे कितनी आयत होगी? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी पूरी 10 बोलते हैं कुछ लोग, मगर यहां तक पूरे हजरत आयशा की बरात के ऐलान में आप पाक है, आप पाक है, समझ रहे आप? हाँ, खैर, तो आयत नंबर 22 है। इसी सिलसिले में हजरत अबू बकर सिद्दीक के एक गुलाम, वो हजरत मिस्ताह का, ठीक है, आप इनको पालते थे, इनके खर्चे से चलते थे। ये हजरत आयशा की तोहमत लगाने वालों में से ये भी है। अब इन वालिदी में तोहमत लगाने वालों में से हजरत हसन भी है, आपको नहीं मालूम है, हजरत हसन को भी कोड़े लगे हैं। आप समझ रहे हैं, वो होता है ना, कभी कभी हवा चलती है तो थोड़ा थोड़ा। खैर, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनका खाना पीना होकर बंद कर दिया, तोहमत लगाया, बंद। तो आप जरा गौर कीजिए, क्या कहा मैंने कि ये कुछ भी मंशा पेश करे, क्या बात है यार, मंशा तो चलेगा मुस्तफा का और मंशा चलेगा खुदा का, ये ऐसे हबीब है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बंद किया तो हजरत जिब्रील को अल्लाह तबारक ताला ने भेजकर एक आयत उतारी, मेरे हबीब अबू बकर से कहो, ला यक्तले उलुल फज़्ल मिनकुम, लफ्ज़ उलुल फज़्ल पर गौर करो कि फजल वाले कसम ना खाएं, फजल वाले कसम ना खाएं, वो साथ वाले कसम ना खाएं कि वो जिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, करीब तर रिश्तेदार, यतीम, मिस्कीन को जो खिलाते हैं ना, उनको ना खिलाने की कसम ना खाएं।
ابو بکر تمہاری یہ شان نہیں ہے، تم تو فضل والے ہو. یہ لفظ فضل والے کی اردو میں اگر ترجمہ کرے تو افضل ہوگا اس کا ترجمہ. اولو الفضل کسی بھی صحابی کے حوالے سے اولو الفضل کا نام قرآن پاک میں دھیان دیں. اولو الفضل فضل والے فاضاد نام. یہ اولو الفضل سے مراد کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. اب ذرا آئیے ایک اور سورۃ الزمر پارہ نمبر 24 سیکنڈ آیت کریمہ آیت نمبر 33 فرماتا ہے اللہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. ترجمہ یہ ہے کہ وہ ذات جو صدق لے کر آئی، وہ ذات جو صدق لے کر آئی، اور صدق سے مراد یہاں قرآن ہے، مکمل سچی وہ ہے قرآن. اور لانے والی ذات نہیں، لانے والی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو کلام لے کر، جو قرآن لے کر آیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے ہے وصدق بہ، اور جس نے تصدیق کی ہے اس سے مراد ابو بکر صدیق. تو صدق، یہ صدقہ پہ غور کریں، اس صدیق کا اشارہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں مفسرین نے فرمایا کہ سب سے پہلے دفاع رسالت ذات اور بات کے اعتبار سے جس نے کیا ہے وہ صدیق اکبر ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوئی کس میں؟ آیت نمبر 33. آیت نمبر سورۃ النور کی آیت نمبر 22 اور سورۃ اللیل تو میں نے پیش ہی کر دیا. مجھے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 پیش کرنا. وہ 5 آیتیں ہیں سورۃ اللیل میں. سورہ توبہ میں آیت نمبر 40 کو دیکھیں آپ، بڑی اہم آیت کریمہ. اور اس میں ایک تھوڑا سا بھی پس منظر بھی میں بتاؤں. ایک بدنصیب کہیں گے، اور بدنصیب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سلیکٹڈ پر انگلی اٹھانا یہ ریجیکٹڈ ہونے کی علامت ہے، وہ بھی اللہ کے سلیکٹڈ پر. صحابہ بالکل سلیکٹڈ ہے، اس میں کوئی رائے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ رائے کے لیے دوسری کتابیں، اور جہاں رائے کا دخل نہ ہو وہ قرآن ہے. اور اللہ پاک نے صحابہ کو قرآن میں کہا ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے. یہ بالکل کامیاب. خیر، اب اس میں جو ہے ایک آیت کریمہ ہے آیت نمبر 40 سے پہلے آیت نمبر 38 یعنی 38. اس آیت کے ذریعے میں ایک نام بھی لے رہا ہوں، آج سے ان کی کلپ کو نہ سننا. کوئی حسن اللہ یاری ہے، بدبخت انسان نوجوان دکھتا ہے، بہت بہت ہی زیادہ پختہ، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کے ایمان کے خلاف بھی ہے. بتائیں معاذ اللہ رب اللہ، جو سارے انسان میں سب سے افضل ہے، جنہوں نے انسانیت کی عظمت کا بوجھ اپنے اوپر رکھا ہو، ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایمان بھی ثابت ہے. لا حول ولا قوت. یہ نہ سننا. ایک آیت کریمہ وہ کوٹ کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، اے ایمان والو کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو تو تم بیٹھ جاتے ہو، یعنی نہیں نکلتے ہو. اب اس آیت سے وہ دلیل پکڑتا ہے، حالانکہ کوئی تفسیر نہیں کیا، دلیل یہ پکڑتا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایمان والو، وہ کون ہے؟ صحابہ ہیں. تو کہا کہ تم کیوں نہیں نکلتے ہو، بیٹھ جاتے ہو، مطلب صحابہ بوجھ. استغفر اللہ، اپنے من سے. اس کا آسان سا جواب آپ کیا دیں گے کہ الحمد سے لے کے الف سے لے کے والناس کی سین تک اترنے والے جو زمانے ہیں قرآن کے، اس میں جو ہے نا ابھی چیپٹر کلوز کا زمانہ نہیں، بھی تربیت کا زمانہ ہے، رننگ کا زمانہ ہے. کب اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، کب اللہ تعالیٰ کس کو کہے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف نظر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی بھی تربیت فرمائی ہے. میں آپ کو اگر ڈانٹوں تو یہ ڈانٹ کا عنوان کہو گے، لیکن اللہ پاک اپنے حبیب کو کہے تو تربیت کا عنوان کرتا ہے. سورہ عبس کی آیت ہے، اب سورہ پارہ نمبر 30 میں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں بارگاہ رسالت میں آئے تو حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا. اللہ پاک نے کہا میرے حبیب نہیں، چہرہ نہیں پھیر سکتے. بظاہر تو آپ کہیں گے نا کہ اللہ پاک نے، تو یہ دیکھیے جو کم عقل ہے تو پھر تو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہیں گے کہ یہ اللہ کے محبوب نہیں ہے، محبوب کو ڈانٹتا کیا بے وقوف میں. یہ محبوب مہم کا مسئلہ ہے، محبوب مہم کا مسئلہ ہے. اور یہاں پر بھی اے ایمان والے جب کہہ دیا تو آپ کو ایسے ہی زبان پر تالے لگا لینا چاہیے
کہ اللہ جس کے ایمان کی خود گواہی دے وہ جنتی نہیں تو کیا ہے. اور آگے کہہ رہے اس کا تو یا الذین آمنوا ہی سے اس کا جواب دے کہ اے ایمان والے، جب رب کہہ رہا ہے بابا تو اب فتوا مت دیکھو، ایمان والے دیکھو. آپ سمجھ رہے ہیں نا، کیونکہ نجات کا بیس ایمان ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آیت نمبر 40 دیکھیں آپ کہ الا تنصروا فقد نصرہ اللہ. اس میں ایک نقطہ بتاؤں گا پھر آپ لوگ کیجیے کہ اذ اخرجہ الذین کفروا. ترجمہ اگر ڈکشنری کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ ہوگا کہ کافروں نے نبی کو نکالا، کافروں نے نبی کو نکالا، یہ ترجمہ ہوگا ڈکشنری. لیکن نہیں، خدا کو سمجھنے کے لیے حبیب چاہیے، حبیب کو سمجھنے کے لیے خدا چاہیے. ڈکشنری سے یہاں پر ترجمہ نہ کرو. کسی بھی ذات کو سمجھے بغیر اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے آپ، ایکسپلین نہیں کر سکتے آپ. لیول دیکھنا، ترجمہ لیول سے ہوتا. یہاں پر ترجمہ کیجئے کہ جب کافروں کی شرارت کی وجہ سے مصطفیٰ نکلے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں دونوں میں نکلنا ہی مقصود ہے، تو نکلنے کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی اور نکلنا بھی پایا چلا گئی. کیونکہ نبی اپنے من سے کچھ نہیں کہتے کرتے، جو بھی ہوتا ہے وہ وحی الہی. تو ہجرت بھی اللہ کا حکم ہے، اس لیے یہاں پر کافروں نے نکالا نہیں کہیں گے، بلکہ کافروں کی شرارت کی وجہ سے مصطفیٰ نکلے. اور ساتھ کن کو لیے؟ ہاں، ثانی اثنین، دو میں کے دوسرے بن کر کے. یہ دیکھیے، دو میں کے دوسرے بن کر کے. اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں. قرآن کے انداز کو دیکھیں گے نا تو اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کسی لمحہ میرے حبیب سے ابو بکر کو الگ کرو. اگر گرامر کا دیکھیں تو اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کسی بھی لمحہ میرے ابو بکر کو کیا کرو. کیسے چاہتے مطلب چاہے گا، آپ غور کیجیے. آخری لمحے میں بھی آج بھی پہلو مصطفیٰ میں سوئے ہوئے ہیں ابو بکر صدیق، آج بھی دیکھیے آپ. خیر، تو اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ کفار آ رہے ہیں. ہاں ایسا ہو تو یقول لصاحبہ، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، مت پریشان ہو، ان اللہ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. ترتیب کو دیکھیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اسی لیے کہتے ہیں اپنی دعا میں بزرگوں کے وسیلے لو تاکہ دعا قبول ہو جائے. اگر کہتے کہ میں ہوں نا، نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ذرا غور کیجیے، اللہ ہمارے ساتھ. ابو بکر تمہارا غم اس لیے مٹے گا کہ میں یہاں پر موجود ہوں. اللہ ہمارے ساتھ ہے، گارنٹیڈ تمہارا غم مٹے گا. اس کے بعد دیکھیے کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے. ایسی جب بے وقوف لوگ جس طرح بیٹھتے ہیں وہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نبی کی تکلیف کو دور کیا. نہیں، مقصد نبوت سمجھی. صحیح یہی تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کے دور کرنے کی بات کی تھی، صحیح یہی ہے. لیکن کہا ہمارے ساتھ ہے، تو ظاہری طور پر کسی کو شک ہو سکتا کہ نبی بھی ہے. اس میں جواب دیتے فانزل اللہ سکینتہ علیہ، وہاں ہما ہے، یہاں علیہ، یہ نقطہ بتا رہا ہے. ہما میں نے دونوں. ٹھیک ہے، جب دعا کی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن اللہ پاک جب سکون نازل کر رہا ہے، غم کے دور کرنے کی بات کر رہا تو صرف ابو بکر پر اتار رہا ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے اپنا سکینہ ابو بکر پر نازل کیا. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکروں سے مدد کی جو تم نہیں دیکھ سکتے رب نے بھیجا. اب وہ مکڑی کے جال وغیرہ، میں اس سے یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ کا نبی اور ابو بکر ہر وقت جو ہے معنی ہما دونوں ساتھ ساتھ کی بات ہے. لیکن جب سکینہ کے نزول، قرار کے نزول کی بات آئی، سکون کے نزول کی بات آئی، تو ابو بکر صدیق ہی کو کیوں خاص سے اللہ نے ذہن دیا یہاں پہ کہ میرا حبیب تو سکون دینے والا ہے، انہیں سکون کی کیا ضرورت ہے. انہیں سکون کی لطیف نبوت کا دفاع بھی مقصود دیکھیے. اس کو بولتے ہیں عظمت رسالت کی سب سے زبردست دفاع، ڈیفینس کرنا ہو خدا سے. کہہ سکتا تھا ہم دونوں پر سکینہ نازل کر رہے ہیں، ٹینشن مت لو.
कर सकता था, लेकिन नहीं, सकीना, सुकून, करार अबू बकर पर नाजिल कर रहे हैं, क्योंकि हबीब के साथ हो, हबीब के साथ हो। और वजअल कलिमतल्लज़ीना कफरू अस्सुफ़ला, काफिरों की बात नीचे करेगा, व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, और अल्लाह का कलमा बुलंद करेगा, वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम, और अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। बहरहाल इन चंद आयतों से जो सबसे अजीम अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया की तहक़ीक़ व तस्दीक़ की बात और अकीदा आपको समझ में आई, उनमें एक बात और कह दूं कि बहुत सारे ऐसे सहाबा हैं जिनकी इनफिरादी शान ऐसी है जिस शान में खुद हजरत अबू बकर भी शामिल नहीं है। ये बात ध्यान में, जैसे हजरत ज़ैद, मैंने मिसाल दिया था, यही एक सहाबी है जिनमें किसी भी सहाबी का कुरान में नाम नहीं है, हजरत ज़ैद का नाम है। सूरह मुजादला में एक आयत ऐसी है जिसमें सिर्फ हजरत अली ने अमल किया है, किसी ने अमल नहीं किया है। इसका मतलब ये शान सिर्फ अली की है। एक सहाबी हजरत खुज़ैमा है जिनका लक़ब ज़ुश्शहादतैन है, ज़ुश्शहादतैन, यानी उनकी एक गवाही दो गवाहों की मंजिल में है, इनमें कोई सहाबी शरीक नहीं। अब जरा इससे मैं ये बताने जा रहा हूं कि इस एक जुज़वी फजीलत की बुनियाद पर अफजल का अकीदा नहीं बनाना, ये जुज़वी फजीलत है, इसको जुज़वी फजीलत, इनफिरादी फजीलत बोलते हैं। दुनियावी मिसाल से आपको समझाऊं, जैसे बाप है, ठीक है, और बेटा है। बाप हाफिज कुरान नहीं है, बाप आलिम दीन नहीं है, बाप मुहद्दिस नहीं है, बाप वली नहीं, लेकिन बेटा हाफिज है, बेटा आलिम है, बेटा हाफिज कुरान है, बेटा इमाम बना हुआ है। अब जब नमाज पढ़ा रहा है तो बाप भी कह रहा है ताबे इमाम, तो हाफिज होने की हैसियत से वो बाप से अफजल है बस, और बाप होने की हैसियत से नेचुरली अफजल है बाप, अफजलियत मुतलका है बाप को हासिल। तो इनको जो है हाफिज कुरान बेटा को फजीलत हासिल है और बाप को अफजलियत हासिल है। जो नेचुरली अफजलियत मिलती है उसे अफजल कहते हैं। तो अबू बकर सिद्दीक की शान ये है कि सारे सहाबा में अल्लाह ताला ने आपको अफजल बनाया, सारे सहाबा में अफजल बना, और उन सहाबा में चीदा चीदा जो फजीलत इनफिरादी है वो जुज़वी फजीलत है। ये मिसाल देकर क्लियर हो गई बात। चलिए कुछ और है लोग को सवाल? बहुत हो गए। दुआ है अल्लाह ताला आज की इस खुसूसी गुफ्तगू को हबीब पाक साहिबुल औलाद और अफजलुल बशर बादल अंबिया की तहक़ीक़ व तस्दीक़ के सबको तोफ़ैल में कबूल फरमाए, अपनी शान करीबी के मुताबिक अजर अता फरमाए, घर बार में औलाद में बरकतें अता फरमाए, नस्लों की बख्शिश, नस्लों की हिफाजत फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।